నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను గౌతమి. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. భారత్ శ్రీలంక మధ్య కీలక ఒప్పందాలు, అభివృద్ధి భాగస్వామ్య బలోపేతమే లక్ష్యమన్న ఇరు దేశాధినేతలు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు విస్తృత పర్యటన, ముప్పాళ్ల గురుకుల పాఠశాలలో నాణ్యతా ప్రమాణాలపై ఆరా. లొంగిపోయిన 11 మంది మిలీషియా సభ్యులు, కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ మంచి ఫలితాలిస్తోందన్న ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్. జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయాలను నెరవేర్చాలి, జయంతి వేడుకల్లో విశాఖ కలెక్టర్ హరేంద్ర ప్రసాద్ పిలుపు. శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని ఈ రోజు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు అనురా కుమార దిశనాయకేతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక అభివృద్ధి భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ చర్చలతో రెండు దేశాల మధ్య రక్షణ, ఇంధనం సహా వివిధ రంగాలలో అనేక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఈ సందర్భంగా జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ దిశనాయక తన తొలి విదేశీ పర్యటనకు భారతదేశాన్ని ఎంచుకున్నారని, ఇది రెండు దేశాల మధ్య లోతైన ప్రత్యేక సంబంధాలకు ప్రతిబింబమని అన్నారు. గత 6 నెలల్లో భారతదేశం $100 మిలియన్ పైగా రుణాలను శ్రీలంకకు గ్రాంట్లుగా మార్చిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ద్వైపాక్షిక రుణ పునర్నిర్మాణ ఒప్పందంలో భాగంగా భారత్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలని నిర్ణయించిందని, ఇది శ్రీలంక ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుందని తెలిపారు. తూర్పు ప్రావిన్స్ అభివృద్ధి కోసం భారత్ సుమారు 2.4 బిలియన్ శ్రీలంక రూపాయలను అందిస్తుందని ప్రకటించారు. प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिये याबुल कापू। अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती। శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనురా కుమార దిశనాయక మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోదీ దార్శనికత సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ను ప్రశంసించారు. ఇది సకాలమైనది, సందర్భోచితమైనదిగా వివరించారు. భారతదేశ భద్రత లేదా స్థిరత్వానికి ముప్పు కలిగించే ఏ విధంగానూ తన భూభాగాన్ని ఉపయోగించుకోకూడదనే శ్రీలంక నిబద్ధతను ఆయన పునర్ఘాటించారు. శ్రీలంక ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ గుర్తింపు ప్రాజెక్టును అమలు చేయడానికి 300 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక గ్రాంటుకు గాను ఆయన భారత ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. As a symbol of great friendship and unstated multifarious support extended by Prime Minister Shri Narendra Modi to Sri Lanka and its people, I am pleased to announce that the government of Sri Lanka has decided something special, and I would like to emphasize that the support of India has been certainly important for us, and also
to ensure the prosperity of the people of the country, and the people of both the countries should be able to enjoy these results. Sri Lanka, India are not just countries in a map. These countries are linked in the history, and they have trade links and very deep friendships, and I would like to emphasize that matter. Also, Honorable the Sabbasa Sabvikas concept is also a concept of timely importance. This concept is put forward by Honorable Narendra Modi, and he has always extended hands of friendship to Sri Lanka and the people of the country. As a symbol of the great friendship of unstinted support extended by the Prime Minister of India, I am pleased to announce that the government of Sri Lanka has decided to confer upon him the highest Sri Lankan honor to a foreign head of state or head of government, Sri Lanka Mitra Vibhushana. This prestigious honor, which was introduced in 2008, is conferred on heads of state and government for their friendship. And Honorable Prime Minister Modi highly deserves this honor. That is what we firmly believe. I would like to emphasize that we are on a journey towards a change, and this is to have a rich country, economic progress, social equality and justice, and any citizen of the country should have a path towards prosperity in this backdrop. So as historical friends and neighbors, we should work together to develop a prosperous future for our countries and the peoples. At this moment, we can see a lot of people-centric reformations. I would like to express my appreciation to Honorable Prime Minister Narendra Modi and his delegation for undertaking a visit in Sri Lanka. Thank you very much. And now would like to call upon His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, to kindly join His Excellency Anurakul Kumar Dissanayake for the conferment of this Mitra Vibhushana Award. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు నందిగామ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ముప్పాళ్లలో బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొని అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొన్నారు. ముప్పాళ్లలోని బాలికల గురుకుల సంక్షేమ వసతి గృహాన్ని, పాఠశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి విద్యార్థులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. పాఠశాల అంతా కలియదిరిగారు. వంటశాల, భోజనశాలలో పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు. కోడిగుడ్లు, బియ్యం, కూరగాయలు, సరుకుల నాణ్యతను పరిశీలించారు. భోజనం రుచిగా నాణ్యతతో అందిస్తున్నారా అంటూ విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం అల్పాహారం, భోజనం అందిస్తున్నారా అని విద్యార్థులను ప్రశ్నించారు. అనంతరం సీఎం డార్మిటరీని కూడా పరిశీలించారు. నిషేధిత సిపిఐఎం పార్టీ గాలికొండ ఏరియా కమిటీకి చెందిన 11 మంది మిలీషియా సభ్యులు పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయారు. చింతపల్లిలో జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్, ఏఎస్పీ కె ధీరజ్, నవజ్యోతి మిశ్రా తదితర ఉన్నతాధికారుల ఎదుట వీరు జనజీవన స్రవంతిలో కలవనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్ మాట్లాడుతూ ఈ మిలీషియా సభ్యులు జీకే వీధి, కొయ్యూరు మండలాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో అనేక నేరాలకు పాల్పడ్డారని చెప్పారు. మావోయిస్టు పార్టీ అవలంబిస్తున్న కాలం చెల్లిన సిద్ధాంతాలకు విసుగు చెంది మావోయిస్టు పార్టీ కార్యకలాపాలను వీడాలని వారు నిర్ణయించుకున్నట్టు పేర్కొన్నారు. అల్లూరు జిల్లా పోలీసు వారు కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ లో భాగంగా చేపట్టిన స్ఫూర్తి, ప్రేరణ నిర్మాణ్, సరళ్ సంకల్పం వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ఆకర్షితులై వారంతా స్వచ్ఛందంగా లొంగిపోయారని తెలిపారు. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ పాడేరులో ఈరోజు గాలికొండ ఏరియా కమిటీలో ఇంతకుముందు పనిచేసిన వాళ్ళు మిలిషియా మెంబర్స్ సుమారు 11 మెంబర్స్ ఈరోజు సరెండర్ అవుతున్నారు. ఈ అన్ని 11 మెంబర్ పైన ప్రతి ఒక్కరి పైన ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక మిలిషియా మెంబర్ పైన 10 కేసెస్ వరకు ఉన్నాయి. ఈ అందరూ మనకి 2018, 19, 20, 21 అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా మావోయిస్ట్ పార్టీ ఐడియాలజీని ఫాలో చేసేవాళ్ళు. అదేవిధంగా అప్పుడు వాళ్ళతో సహా తిరిగి పోలీస్ పార్టీ పైన దాడి చేయడం, ప్యాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం, అదేవిధంగా
మీటింగ్స్ ఎప్పుడైనా మావోయిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టినా సో పబ్లిక్ని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళని భయం పెట్టి మీటింగ్కి పిలవడం చేసేవాళ్ళు. ముఖ్యమైన ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్గా జరిగిన కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, అదేవిధంగా ఈక్వా కూమింగ్ ఆపరేషన్స్తో భయపడి ఈ గాలికొండ ఏరియా నుండి ఈ మిలిషియా మెంబర్స్ బయట వచ్చి సరెండర్ కోసం పోలీస్ దగ్గరికి వచ్చేసారు. వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత మనకు తెలిసిన సమాచారం కూడా మీ మీడియా మంత్రి సమక్షంలో పెడుతున్నాం. వాళ్ళ ఊర్లో ముఖ్యమైన ఈ గాలికొండ ఏరియా పరిధిలో వాళ్ళు తిరిగిన మొత్తం ప్రాంతంలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మొబైల్ టవర్ కనెక్టివిటీ వచ్చినాయి. ఇంకా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్కి రోడ్ కనెక్టివిటీ కూడా జరిగినాయి. అదేవిధంగా ప్రతి పంచాయత్లో స్కూల్ ఫెసిలిటీస్, హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ బాగా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా పోలీస్ మూవ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ప్రతి ఇంటీరియర్ విలేజెస్లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పోలీస్ తరఫున అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వచ్చి వాళ్ళు సరెండర్కి ముందుగా వచ్చేసారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ మావోయిస్ట్ ఐడియాలజీని వదిలేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్కి జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. ఈ క్రమంలో పోలీస్ తరఫున వాళ్ళకి ఏమైనా సహాయం కావాలి దీనికోసం కూడా మనకి డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఖచ్చితంగా రాస్తున్నాం. సో ముఖ్యమైన ఈ 11 మెంబర్స్ని మీ సమక్షంలో ఈరోజు సరెండర్ కోసం పిలుస్తున్నాం. సో ఇంకా ఈ విషయంలో మీకు ఏమైనా దివంగత నేత మాజీ రక్షణ మంత్రి బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీంద్ర ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బడుగు వర్గాల ఉన్నతికి బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ చేసిన కృషిలో 10% నేడు ఆచరణలో పెట్టినా ఎన్నో అద్భుతాలు సాధ్యమవుతాయన్నారు. స్టాండప్ ఇండియా కార్యక్రమం కింద SC/ST ఎంటర్ప్రెన్యూర్లకు ప్రతి బ్యాంకు కనీసం 2 యూనిట్లకు రుణాలు మంజూరు చేయాలన్న నిబంధన అమల్లో ఉన్నట్టు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలని చెప్పారు. డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రావు వారొక్క జయంతి దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ వేదికల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా శుభాకాంక్షలు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, కళ్యాణరావు గారికి, విజిలెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ మల్లేశ్వరరావు గారికి, రాజాబాబు గారు, రాంబాబు గారికి, అదేవిధంగా వెంకట్రావు గారికి, ప్రసాద్ గారికి, శ్రీ కొప్పల వెంకట్రావు గారికి, SC కార్పొరేషన్ మెంబర్ సుజాత గారికి, ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న మిగతా దళిత నాయకులు, డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్స్, ED SC కార్పొరేషన్ మరియు సభా అధ్యక్షుడు DD సోషల్ వెల్ఫేర్ రామారావు గారికి, ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి సోదరిమారులు, పాత్రిక సోదరులు, చిన్నపిల్లలు, ఇక్కడ చక్కగా ప్రవర్తించిన డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన పిల్లలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఇప్పుడే సోదరులు చెప్పారు, చాలామంది రాలేదు, మనకి అవగాహన అందలేదని చెప్పారు. అంటే తక్కువ మంది రావడం నాకు కూడా బాధాకరమే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిండు సభ ఉంటుంది నేను అనుకున్నాను వచ్చేటప్పుడు. బట్ మన వంతు కృషి అయితే చేయడం జరిగింది. DD గారు ప్రత్యేకంగా దీనికి ముందు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందరికీ ఆహ్వానం చేర్చే విధంగా ప్రతి ఒక్క మండలానికి ఉన్న హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఇన్విటేషన్స్ కూడా చేర్పించడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే గ్యాప్ లేకుండా రాబోయే కార్యక్రమం జ్యోతిరావు ఫూలే వారి జయంతి దినోత్సవం కావచ్చు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారి ఒక జయంతి దినోత్సవం కావచ్చు, ఎక్కడ గ్యాప్స్ లేకుండా మనము చేయడం జరుగుతుంది. బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు ఒక చరిత్రం చూస్తే
ఎంతో బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా నుంచి వచ్చి, బీహార్లో ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి, కేవలం ఆయన ఒక కృషి వల్ల, హార్డ్ వర్క్ వల్ల చక్కగా చదివి దేశానికి ఒక డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థాయి దాకా ఎదగడం అనేది మనం అందరికీ ఒక ఆదర్శనం అనే చెప్పాలి. ఆయన లాంటి మహానీయుల వల్లే మనం ఈరోజు సమాజంలో దళితులకు ఒక న్యాయం జరుగుతుందంటే అది కేవలం బాబు జగజీవన్ రావు లాంటి మహానీయులు ఒక త్యాగం, వాళ్ళు చేసిన కృషి, ఆయన ఒక ఆశయాల్ని మనము నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత ఉంది, ప్రభుత్వానికి ఉంది, దళిత సంఘాలకు ఉంది. మనం అందరూ కలిసి సమాజంలో దళితుల మధ్యలో ఉన్న పేదరికాన్ని తొలగించి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి స్థాయిలో ఆర్థికంగా, చదువు పరంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కృషి చేయాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాను. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా కుప్పం చిత్ర కళాకారుడు పూరి ఆర్ట్స్ పురుషోత్తం వినూత్న రీతిలో అరటి ఆకుపై అయోధ్య బాలరాముడి చిత్రాన్ని అద్భుతంగా పెయింటింగ్ చేశారు. వినూత్నంగా రూపొందించిన ఈ చిత్రం ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. దీంతో పలువురు ప్రజలు పురుషోత్తంని అభినందించారు. పురుషోత్తం వేసిన ఈ ఆర్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. తిరుమల శ్రీవారిని ఈ రోజు పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చీమలపాటి రవి, తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి శక్తికాంత దాస్, సినీ నటుడు నాగ అశ్విన్ తదితరులు శ్రీవారిని వేరువేరుగా దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు వీరికి దర్శనం ఏర్పాట్లు చేసి అనంతరం వేద పండితులు వీరికి ఆశీర్వచనం అందజేసి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. కాగా మంత్రి మనోహర్ దర్శనం తర్వాత సామాన్య భక్తులతో కలిసి వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కాంప్లెక్స్ లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భోజనం చేశారు. హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఫ్యామిలీ తోటి తిరుమల వచ్చాము. దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. వాతావరణం కూడా చాలా బాగుంది, నిన్న వాన పడింది కాబట్టి. సో అంతే అండి, జస్ట్ అందరికీ, మాకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి, జనరల్కి అందరికీ మంచి రోజులు ఉండాలని కోరుకున్నా. అంతే, కలికినాయి, ఇంకా టైం పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధిలో అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెడుతున్న సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రం అనేక అంశాల్లో ప్రగతిని సాధిస్తూ ముందుకు వెడుతున్న సందర్భంలో 14 నుంచి మనం 24 వరకు ఇబ్బందులు పడ్డాం. ఇబ్బందులు తొలగి వెంకటేశ్వర స్వామి దయ మూలంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో భారతీయ జనతా పార్టీ గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ దేశంలో చాలా కాలం నుంచి హిందూ బంధువులందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వక్ఫ్ చట్టాన్ని పాస్ చేసిన తర్వాత పార్లమెంట్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం శివరాం గ్రామంలో యువతిపై కత్తితో దాడి ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ఇంట్లో వంట చేస్తుండగా ఓ యువకుడు యువతిపై కత్తితో దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. గాయపడిన బాధితురాలిని కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం చీపురుపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం విజయనగరం మెడికవర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా యువకుడి దాడిలో గాయపడి ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అఖిలను మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పరామర్శించారు. ప్రశాంతంగా ఉండే విజయనగరంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. అఖిలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులను ఆదేశించారు. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం హయాంలో ఇటువంటి ఘటనలు జరిగిన వెంటనే కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని మంత్రి ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు. ధైర్యంగా ఆరోగ్యం చూసుకో, వాడినైతే వదలమ్మా. అలాగేనా? కొంచెం
ముఖ్యంగా విజయనగరం జిల్లాలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడూ లేదు. నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా రావడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే చాలా ప్రశాంతమైనట్టు ఈ జీవితం ఉన్నటువంటి విజయనగరం జిల్లాలో ఇలాంటి పరిస్థితి యువకుల్లో రావడం అనేది చాలా బాధాకరం, ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్. ఖచ్చితంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అన్నీ కూడా లెగసీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. ఎందుకంటే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ పరిపాలన కంప్లీట్గా ఏంటంటే లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయలేక సరైన సిచ్యువేషను, యువకులకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేదు, ఉపాధి కల్పించలేదు. ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాము. మనం లాస్ట్ 6 monthsలో ప్రతి ఇష్యూని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తాము. ఈరోజు ఈ అబ్బాయి పరిస్థితి కూడా కఠినంగా శిక్షించే పరిస్థితి కూడా కల్పిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా కఠినంగా ఉంది. ఏ ఇష్యూని కూడా మేము వదలట్లేదు. చిన్న ఇష్యూ అయినా కూడా ఈరోజు మనం వెంటనే రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయించడం, వాళ్ళని మానిటర్ చేయడం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. గతంలో ఉన్న కేసు హిస్టరీస్ని బట్టి కూడా మనం రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రభుత్వం అయితే మాత్రం పూర్తిగా వెరీ క్లీన్గా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పు చేసేవాడిని క్షమించే పరిస్థితి లేదు. మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ 6 monthsలో కూడా 3 కేసెస్లో నియర్లీ 20 years కేసు కూడా పడింది. సో దాన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఈ అబ్బాయిని వెంటనే ఇంట్రాగేట్ చేసి అబ్బాయి నిందితుడైతే ఖచ్చితంగా శిక్ష పడేలాగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని తెలియజేస్తుంది. దాడికి గల కారణం ఏమైనా తెలుస్తుందండి? ఇంకా ఇంట్రాగేట్ చేస్తున్నాము. అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్లో ఉంది. ఇంకా అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్లో ఇప్పుడు అమ్మాయిని మాట్లాడినట్లేదు. షీజ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. నిందితుడైతే మాత్రం ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు. బట్ డెఫినెట్లీ నిందితుడు అమ్మాయి చెప్పడం బట్టి అమ్మాయి పలానా అబ్బాయి అవుతారు అని చెప్పడం వల్ల సో అబ్బాయి వాళ్ళ అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ తిరిగేవాడంట. సో అబ్బాయి అని అమ్మాయి చెప్పడం, కానీ అబ్బాయిని కరెంట్లీ ఇంట్రాగేషన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి అమ్మాయి ఆరోగ్య పరిస్థితులు కరెంట్లీ డాక్టర్ గారు చెప్పడం అయితే కంటే 48 hours అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. అండ్ స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్, క్లినికల్ ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తారు. షీఈ్ ఇన్ ఎ సేఫ్ కండిషన్ నా, బట్ అబ్జర్వేషన్లో చూసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. సో అదే లెగసీ ఎఫెక్ట్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా లెగసీ ఎఫెక్ట్స్లో చదువుకు దూరం చేశారు పిల్లల్ని, గాంజాయి విచ్చలవిడిగా చేశారు. ఇవన్నీ మనం క్లీన్ చేయాలి, ఈ వ్యవస్థ అంతా రైట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. బికాస్ పిల్లలు ఆ రకంగా ఈ విజయనగరం ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ లేదు. విజయనగరం జిల్లాలో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ రావడం అనేది చాలా బాధాకరం, అసలు ఎప్పుడూ లేదు. సో అది ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది. మనం చూసాం చాలా రౌడీ షీట్స్ ఓపెన్ చేసాం. మనం ఎవరైనా గత 10 yearsలో ఎటువంటి కేసు ఉన్నా కూడా మనం రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే జస్ట్ మానిటర్ టు కేర్. ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది. పీపుల్ ఎవరైనా తప్పు చేయాలన్నా కూడా భయం కల్పించే పరిస్థితి ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. మాజీ రక్షణ శాఖ మంత్రి దివంగత నేత బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ 118వ జయంతిని విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. 47వ వార్డులో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు పాల్గొని జగజ్జీవన్ రామ్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. 50 ఏళ్ల పాటు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కొనసాగడం అరుదైన ఘనతగా అభివర్ణించారు. 1971 యుద్ధం సమయంలో రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఆయన వ్యవహరించిన తీరు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తెరగాలన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి జయంతి ఉత్సవాలు 47వ వార్డులో నార్త్ నియోజకవర్గంలో ఘనంగా జరుపుకోవడంతో పాటు ఎప్పుడూ కూడా ఈ ప్రతి సంవత్సరమే కూడా ఇక్కడ జరుపుతున్నారు. ఇక్కడ గ్రామస్తులు, అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, జనసేన పార్టీ నాయకులు అందరూ వచ్చి అత్యంత అద్భుతంగా బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారి గురించి అందరికీ తెలుసున్న విషయమైనప్పటికీ కూడా మరి ఒక్కసారి అందరూ గుర్తు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. 1908లో బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు ఎక్కడ కూడా ప్రపంచ రికార్డు 50 సంవత్సరాలు ఆయన పార్లమెంట్లో ఉండటం అంటే అత్యంత పిన్న వయసులో 28 సంవత్సరాల్లోనే పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యి కంటిన్యూస్గా 50 సంవత్సరాలు ఆయన పార్లమెంటేరియన్గా ఉంటూ, అట్లాగే మన విశాఖపట్నానికి సంబంధించింది ఏంటంటే 1971లో భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి వార్ అయినప్పుడు కూడా, యుద్ధం అయినప్పుడు కూడా బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు ఈ దేశానికి మంత్రిగా ఉండి రక్షణ మంత్రిగా ఉండిన ఘనత కూడా బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారిది. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పాకిస్తాన్పై భారతదేశము విజయం సాధించింది. దానికి మూల కారణము
బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అట్లాగే ఆయన ఎంతో రైతు కుటుంబంలో జన్మించి అంటరానితనాన్ని దూరంగా చేయటానికి చాలా కృషి చేసిన అత్యంత మహానుభావుల్లో బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు ఒకరు. ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని నేటి సమాజం కూడా అదే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ట్రాన్స్జెండర్లను సంబోధించేటప్పుడు వారిలో ఉన్న వైరుధ్యాలను గుర్తించడం అవసరమని ట్రాన్స్ ఉమెన్ హమీషా విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతర్జాతీయ ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తుల దినోత్సవం సందర్భంగా నేస్తం సోజిఎస్సి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు. పత్రికలు, మీడియా సంచలనం కోసం కాకుండా వారి మనోభావాలకు విలువ, వారికి తగిన గౌరవం ఇవ్వాలన్నారు. హిజ్రాలు ఒక్కరే ట్రాన్స్జెండర్లు కాదని వారు ఒక భాగమని వివరించారు. వ్యక్తుల లింగ గుర్తింపు, ప్రొనౌన్స్ లను గౌరవించాలన్నారు. ట్రాన్స్జెండర్ల వ్యక్తిగత వివరాలను వారి అనుమతి లేకుండా వెల్లడించవద్దని ఈ సందర్భంగా హమీషా విజ్ఞప్తి చేశారు. నమస్తే, నా పేరు హమీషా స్కార్లెట్ హేజల్ సల్వరా. నేను వైజాగ్ వాస్తవ్యురాలని. నేను బయోకెమిస్ట్రీలో ఎంఎస్సీ చేశాను. ఇప్పుడు ఒక అమెరికన్ ఎడ్యుటెక్ ఎంఎన్సీలో నేను ప్రాసెస్ ఎక్స్పర్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. మా స్నేహితురాలనివ్వండి, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ అని కావినివ్వండి, ఆవిడని మేము కోల్పోయాము. ఆవిడ ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ నుండి వస్తారు. ఆవిడ గురించి దారుణంగా హత్య కాబడ్డారని 4 వారాల ముందు న్యూస్లో అందరూ చూశారు. అండ్ 2 రాష్ట్రాల నుండే కాదు, తదితర రాష్ట్రాల నుండి కూడా ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ వచ్చి పోలీస్ వారికి నిందితుడైతే ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ఎంత శిక్షించబడగలి, ఎంత త్వరగా ఆమె కుటుంబానికి, ఆమె ఉన్న పరివారానికి న్యాయం చేయాలని అర్జించుకోవడం జరిగింది. పబ్లిక్ నుంచి చాలా కాల్స్ వస్తుంటాయి, అందులో ఎక్కువ మెజారిటీ కాల్స్ ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్తో చిన్న ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని చేసి అయితే కాల్స్ మాకు వస్తున్నాయి. అంటే మేము ఆ బ్లూ కోర్స్ స్టాఫ్ పంపిస్తుంటాం. వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోవటం, అక్కడ ఏం జరగకపోవడం కొంచెం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం గత కొన్ని నెలలుగా సిపి గారు కూడా ఈ సమస్య మీద ఏదో చేద్దామనే ఆలోచన అయితే సార్ ఉంది. అందుకని సిపి సార్ ఏం చెప్పారంటే ఈరోజు నాకు మార్నింగ్ మాట్లాడినారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి పర్మిషన్ గురించి అప్లై చేశారు. అది స్పష్టపరిచించాలని ఒకసారి వెళ్ళి ఈ సమస్య మీద మన నేషనల్ వాళ్ళు కానీ ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ అందరూ కూడా సహకారం అందించినట్లయితే ఈ సమస్య మీద దృష్టి పెడదాం. దీన్ని ఎలా తగ్గించగలం వీళ్ళ సమస్య అంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అయితే వీళ్ళు ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్ కింద వాడుకునే ఒక సిస్టమ్ ఉందని పేపర్లో చదివాం. అలాగే వీళ్ళ సేవలు ఏ రకంగా సమాజానికి మనం ఉపయోగించుకోగలం, వాళ్ళకి ఏ విధంగా మన డిపార్ట్మెంట్ ఉపయోగపడగలదు, వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడింది నాకు చెప్పడం ఈరోజు వచ్చాను. సో ఈ నేషనల్ వాళ్ళు కానీ మన వీరంతా మాకు సహకరించినట్లయితే మేము కూడా 2 అడుగులు ముందుకేసి వాళ్ళకి సహాయం స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా అయితేనేను, కొంతమంది స్పాన్సర్ ద్వారా అయితేనేను, ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా అయితేనేను వీళ్ళందరికీ ఉపాధి కల్పించడం, ఉద్యోగాలు చేస్తామంటే ఉద్యోగాలు వేయించడం, ఏ రకంగా అయితే వీళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా ఈ సమస్యను పరిష్కరించగలమని చెప్పి మన విశాఖపట్నం సిటీ సిపి గారు ఈ విషయం మీద ఒకసారి డిస్కస్ చేయమని చెప్పామని వచ్చాము. మీరంతా థ్యాంక్ యూ సార్, తప్పకుండా. మాకు అదేవిధంగా మాకు వైజాగ్ వాలంటీర్స్ కూడా మాకు ఈ బెగ్గింగ్ ఫ్రీ సిటీ చేద్దామని సిపి గారు ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ విషయంలో కూడా సిపి సార్ ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందడుగు వేస్తున్నారు. సో దాంతో పాటుగా ఈ సమస్యలు కూడా, ఎందుకంటే సిటీలో చాలా వరకు ఈ సమస్యలు ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యను కూడా పరిష్కరించడానికి ఏ రకంగా అయితే బాగుంటుంది అనే విషయం అనే కోణంలో కూడా ముందడుగు వేద్దాం ఉద్దేశంతో వైజాగ్ వాలంటీర్స్ వాళ్ళకి సహకారం తీసుకుని సర్వేలు కూడా చేసాం. బెగ్గ స్థానం వివరాలను కూడా సేకరించడం జరిగింది సిటీలో. ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ స్థానం వివరాలను కూడా సేకరించి వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనే విషయం మీద వాళ్ళు సహకరించినట్లయితే మా వైజాగ్ వాలంటీర్స్ ద్వారా మేము సర్వే చేస్తాం. మీరు సహకరించండి. వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా ఎవరు దేనికి రకంగా వాళ్ళు చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఈ వృత్తి అంటే రోడ్డు మీద ఈ రకంగా ప్యాకింగ్ చేయడం, ఈ బెదిరించాలు కట్టుకుని కొన్ని సమస్యలు అన్ని కంట్రోల్ అవుతాయో
దాని దృష్టి కేంద్రీకరిస్తామని తెలియజేస్తాం. భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలోనూ స్వరాజ్యం వచ్చాక ఆధునిక భారతదేశ నిర్మాణంలోనూ స్ఫూర్తివంతమైన సేవలు అందించిన డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ఆదర్శప్రాయుడని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ కొనియాడారు. కోనసీమ జిల్లాల్లో గల కాజులూరు, కె గంగవరం, రామచంద్రపురం మండలాల్లో డాక్టర్ జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తన జీవితమంతా సమసమాజ స్థాపన కోసం కృషి చేసిన బాబూజీ స్ఫూర్తిగా ప్రజలతో కలిసి బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేద్దామన్నారు. 117వ బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు. మరి ఒక మనిషి సామాన్య జీవితం నుంచి భారత ఉప ప్రధాని అయ్యారు అంటే అది ఏకైక వ్యక్తి బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారు. మరి ఆయన ఎన్నో పదవులు అలంకరించారు. సుమారు ఆయన ప్రస్థానం కేంద్ర మంత్రిగా, కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది. మంత్రిగా మరి అలాంటి గొప్ప శాఖకి నేను మంత్రి అవడం, ఆయన అడుగుజాడల్లో ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులు ముసులుకోవాలని. ఎందుకంటే ఆయన సుదీర్ఘంగా 40 సంవత్సరాల పాటు ఎంపీగా కొనసాగారు. ఆయన ప్రజాసేవలో నిలిచి ఉంటూ ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా, ఓ రాజకీయ నాయకుడిగా, అలాగే సామాజిక వేత్తగా ఆయన ఎనలేని సేవలు భారతదేశానికి అందించారు. మరి అలాంటి మహనీయుడిని మనం స్మరించుకుంటూ భావితరాలకు ఆయన ఏం చేశాడనేది మనం తెలియజేస్తూ మరి ఆయన్ని ఈ గొప్ప రోజును స్మరించుకుంటూ మరొకసారి 117వ బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయ సాధనకు అందరూ కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ అన్నారు. బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్భంగా స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయ ఆవరణలో వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆయన క్విట్ ఇండియా పోరాటం, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వంటి పోరాటాల్లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సన్నబియ్యం పంపిణీలో భాగంగా జిల్లాలో 60% పూర్తయిందని తెలిపారు. ప్రజలు ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు టైంలో అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కూడా అయింది. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఈ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు పువర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ, బీపీఎల్ హోల్డర్స్, రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ని ఫుడ్స్ డోడో వెరైటీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు సన్నా బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పుడు అరౌండ్ 60% డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. అండ్ చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. సో ఇది కూడా డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ లెగసీ కంటిన్యూ ఉంటుంది. సో మరి ఒకసారి మీ అందరికి డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఒకరినొకరు తిట్టుకునే స్థాయి నుంచి కొట్టుకునే స్థాయికి దిగజారడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో గత ఎన్నికల ముందు నుంచి 2 వర్గాల మధ్య పోరు కొనసాగుతుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు హయాంలో పార్టీ అధిష్టానం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బాధ్యతలను తోటా నరసింహంకు అప్పగించింది. దాంతో అప్పటి నుండి తోటా జ్యోతుల వర్గాల మధ్య ఈ ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతుంది. అయితే గత పోటీలో పార్టీ టికెట్ ను నరసింహంకు ఇవ్వడంతో చంటిబాబు సైలెంట్ గా ఉన్న ఆయన వర్గీయులు మాత్రం నరసింహం వైపు వెళ్లిపోయారు. పార్టీ ఓటమి పాలయ్యాక చంటిబాబు మళ్లీ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ మొదలుపెట్టారు. దాంతో మరలా ఆయన వర్గం వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్త పెట్టిన పోస్ట్ చిచ్చురేపింది. చంటిబాబు జగ్గంపేట ఉప సర్పంచ్ బండారు రాజాను విమర్శిస్తూ పోస్టు పెట్టడంపై ఆ వర్గీయులు మండిపడి సోషల్ మీడియా కార్యకర్త ఇంటిపై దాడికి దిగారు. దాంతో నరసింహం ఆయన తనయుడు రంగంలోకి దిగారు. చూసుకుందామంటే చూసుకుందామని ఒకరిపైకి మరొకరు దూసుకెళ్లారు. ఇలా ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఎట్టకేలకు చంటిబాబు వర్గీయులు వెనుతిరగడంతో ఘర్షణ సద్దుమణిగింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.